शुभोदय बच्चों। आज हम तृतीय भाषा हिंदी विषय के अंतर्गत 9वीं कक्षा के पहला पद्यपाठ जय जय भारत माता इस विषय के बारे में, इस पद्यपाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। बच्चों, इस कविता के बारे में जानने से पहले हम इस कविता का एक सुंदर सस्वर वाचन सुनकर आते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता का सस्वर वाचन सुनेंगे। बच्चों, अब हम सब देख चुके हैं कि इस कविता का सस्वर वाचन कितना सुंदर था। तो बच्चों, अब हम देखते हैं इस सुंदर कविता के रचनाकार कौन है, इस कविता के कवि का नाम क्या है। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं ना, इस सुंदर कविता जय जय भारत माता कविता के कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी। इस कविता के बारे में जानने से पहले, इस कविता के भावार्थ को जानने से पहले, हम इस कविता के कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में संक्षिप्त परिचय। जो अब आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये मैथिली शरण गुप्त जी के भाव चित्र है। श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म
1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक गांव में हुआ था। इनके पिता श्री सेठ रामचरण जी भी ब्रजभाषा के एक श्रेष्ठ कवि थे। मैथिली शरण गुप्त जी के पिताजी भी एक श्रेष्ठ कवि थे और वे ब्रजभाषा में रचनाएं किया करते थे। उनका नाम था श्री सेठ रामचरण जी और उनके माता का नाम था कौशल्या बाई। अब आप जो इस चित्र में देख रहे हैं ये मैथिली शरण गुप्त जी के साहित्यिक गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का भावचित्र है। मैथिली शरण गुप्त जी इन्हीं के मार्गदर्शन में उनका साहित्यिक सेवा प्रारंभ करते हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में वे प्रबंध काव्य तथा खंड काव्यों की रचना करते हैं। कड़ी भोली के विकास में गुप्त जी का योगदान अनन्यतम है। साहित्यिक सेवा के सम्मानार्थ इन्हें 1961 ई में पद्म भूषण उपाधि मिली थी। साकेत महाकाव्य पर इन्हें गंगा प्रसाद पारितोषिक भी मिला था। इस प्रकार वे एक श्रेष्ठ साहिती भी थे और एक उत्तम देशभक्त भी थे और उनके साथ साथ केवल साहित्यिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजकीय क्षेत्र में भी वे अपना ही एक विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण किए थे और वे राज्यसभा के सदस्य भी थे और वे महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे गुरु के मार्गदर्शन में अनेक कृतियों का रचना की है। उनके प्रमुख कृतियों का नाम इस प्रकार है: पंचवटी, जयद्रथवध, रंग में भंग, भारत भारती, अनघ, नहुष आदि इनके महत्वपूर्ण कृतियों का नाम है। उनकी भाषा यानी मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा बहुत ही सरल और सुंदर और उनकी शैली बहुत ही रोचक थी। यानी इनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए कोई शब्दकोश की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। यानी एक विद्वांस से लेकर बहुत ही आम आदमी भी इनके रचनाओं को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। इतनी आसान थी इनकी रचना, यानी इनकी भाषा बहुत ही सरल और सरस थे और उतना ही रोचक भी था उनकी शैली। तो बच्चों ये था इनके यानी इस कविता जय जय भारत माता कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी का संक्षिप्त परिचय। तो बच्चों अब हम देखते हैं इस कविता का संदेश क्या है। कवि इस कविता में भारत माता का गुणगान कर रहे हैं। हम इस कविता को सुनकर ये तो हम समझ चुके हैं, यानी कवि इस कविता में क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। यानी इस कविता में कवि भारत माता का गुणगान कर रहे हैं और उसके साथ साथ भारत माता से प्रार्थना भी कर रहे हैं। यानी कवि भारत माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश के पावन आंगन में अंधेरा हटे और ज्ञान मिले। यानी कवि यहाँ पर अज्ञान को अंधेरा से तुलना कर रहे हैं और ज्ञान को रोशनी से तुलना कर रहे हैं। यानी कवि यहाँ पर भारत माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस भारत देश में रहने वाले सारे भारतवासियों विद्वान होना चाहिए, सभी में संस्कार रहना चाहिए। उससे जो फल मिलता है यानी ज्ञान से सभी का जीवन जगमगाना चाहिए। इसलिए कवि कह रहे हैं अज्ञान अंधेरा का समान होता है और ज्ञान रोशनी के समान होता है। जिस तरह सूर्योदय होते ही सारा जग रोशनी से जगमगाता है,
जिस तरह एक नया शक्ति सारे जीव संकुल में नया शक्ति उत्पन्न होता है, जीने का उमंग बढ़ता है, उसी तरह ज्ञान से, उसी तरह ज्ञान की रोशनी से मनुष्य, इस भारत देश में रहने वाले सारे लोग एक नए नए काम, नए नए साधना करने की शक्ति उनमें उत्पन्न होना चाहिए। वैसी ज्ञान की वृद्धि सभी भारतवासियों में होना चाहिए। उस तरह यानी उस तरह ज्ञानवान बनने के लिए कवि भारत माता के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, भारत माता के चरणों में गिरकर नमस्कार करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी मांग रहे हैं कि सब लोग मिलजुल कर भारत माता के यश की गाथा गाना चाहिए। यानी कवि ज्ञान की मांगने के साथ साथ ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि सारे भारतवासियां कैसे रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, और मिलजुल कर रहते रहते एक साधना करनी चाहिए, नए नए आविष्कार करना चाहिए। उससे सारा विश्व भारत माता की गुणगान करना चाहिए। उस तरह की शक्ति भारतवासियों में भरने की प्रार्थना भारत माता से ही कवि मैथिली शरण गुप्त जी कर रहे हैं। तो बच्चों, आगे हम इस कविता का भावार्थ के बारे में, यानी कवि मैथिली शरण गुप्त जी इस कविता में क्या कह रहे हैं, ये तो हम इस पद्यपाठ को प्रारंभ करने से पहले ही सस्वर वाचन में हम सुन चुके हैं। अब हम देखते हैं भावार्थ के द्वारा, यानी कुछ पीपीटियों के द्वारा हम इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं, क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों, अब हम देख रहे हैं इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक पर्वत दिखाई दे रहा है। उस पर्वत का नाम है हिमालय। कवि यहाँ पर इस पंक्ति में कह रहे हैं, जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। हम इस चित्र के पहले दृश्य में देख रहे हैं, पर्वत के दृश्य को हम देख रहे हैं। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भारत माता, तेरा हृदय हिमालय के समान विशाल है, हिमालय के समान श्रेष्ठ है। उसमें जिस तरह हिमालय पर्वत हिम से भरा हुआ है, उसी प्रकार बर्फ से भरा हुआ है, उसी प्रकार भारत माता का हृदय भी स्नेह, प्यार, विश्वास से भरा हुआ है। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಶಿಖರವಾಗಿದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಹೃದಯವೂ ಸಹ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಕರೆದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ಸದಾಕಾಲ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಮವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಇದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರೋಷ್ಟು, ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರೋಷ್ಟು ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಲ್ ಮೇ ಅಪ್ನೆ ಆಗ್ ದಬಾಕರ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಈ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪರಿಸರವನ್ನು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚಿಂತೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ದುಗುಡವನ್ನು, ನೋವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮರಿತೀವಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿದೆ.
ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅರಳಿರುವಂತಹ ಪುಷ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಜಲಪಾತಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ವನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನೋಡುಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ನೋಡುಗರ ಹೃದಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡುಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದುಗುಡವನ್ನು ಮಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚಿಂತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಗೆ ಇದೆ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಹೂಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಗುಲಾಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಮಲದ ಹೂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿರುವಂಥ ಭೂತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಲಾವಾರಸವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಲ್ವಾ. ಅದೇ ಲಾವಾರಸ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಚಿತ್ರದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಲಾವಾರಸ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಲಾವಾರಸಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಭೂತಾಯಿ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಲಾವಾರಸವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶವಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಷ್ಟು ಸ್ನೇಹ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಲಾವಾರಸ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಸುಡುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಮಾತೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅದುಮಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ನಗನಗುತ್ತಾ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೇಗೆ ಮಳೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಲದ ತುಂಬೆಲ್ಲ, ಗದ್ದೆಗಳ ತುಂಬೆಲ್ಲ ರಾಶಿ ನಾವು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೈತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ, ಆ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ರೈತನ ಕನಸಿನಂತೆ, ಆಸೆಯಂತೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಾಗ, ರಾಶಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಆತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯು ಸಹ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನು, ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ದುಃಖವನ್ನು ಅದಿಮಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತ ವಾಸಿಗೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಗುವನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರಲಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀವಲ್ವ. ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಲ್ವ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅದುಮೋದಕ್ಕಾಗಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹತ್ತುಕೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಅವರಿಂದ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೂ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು, ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸದಾಕಾಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಸದಾ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. रखता हमको हरा भरा, सौ सोतों से बहा बहा कर, है पानी फूटा आता, जय जय भारत माता. ಭಾರತ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಸುಡುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹಂಚೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹಂಚೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಗಲಭೆಗಳಾಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ದಂಗೆಗಳಾಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ
ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳು ಉಗಮ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆ ಉಗಮವಾದಂತಹ ನದಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಧುಮುಕಿ ವಿಶಾಲವಾದ ನದಿಗಳಾಗಿ ಹರಿತ ಅನೇಕ ಊರುಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳಿಗೆ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀರಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಬೀಸಿದಾಗ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವೋ, ಆಗ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಸಹ ತುಂಬಿ ಹರಿಯೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲವು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರಿರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಹಿಮ ಕರಗಿ ನೀರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ನದಿಗಳೇನಾಗ್ತವೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಸೋತೋಸೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀರಿನ ಆಕರಗಳು, ಅಂದರೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕೆರೆ, ಹಳ್ಳ, ನೀರಿನ ಆಕಾರಗಳಂದರೆ ಹಳ್ಳ, ಕೊಳ್ಳ, ಕೆರೆ, ನದಿ, ಸಮುದ್ರ, ಸಾಗರ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ನೀರಿನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ಮೂಲ ಆಕಾರಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಧನ್ಯರು. ಭಾರತ ಮಾತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತು, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಗಾಳಿ, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಜೀವನ, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ, ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು, ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಗುರುತರವಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ನೀರು ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀರಿನ ಆಕರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ, ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದಂಥ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಂಪತ್ತು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀರಿನ ಆಕರಗಳಲ್ಲೂ ನೀರಿರೋದು, ಅಂದರೆ ನದಿ, ಹಳ್ಳ, ಕೊಳ್ಳ, ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಹಸಿರನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಈ ಹಸಿರನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ, ಈ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೀರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೂ ಸಹ ಇಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಹಾರೈಕೆ. ಕವಿ ಅದನ್ನೇ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಹಾರೈಕೆ. ಈ कमल खिले तेरे पानी में धरती पर है आम फले इस धानी आंचल में देखो ಕಿತನೆ ಸುಂದರ ಭಾವ ಫಲೆ. ಈ ಸದಾಕಾಲ ನೀರು ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸುಂದರವಾದಂಥ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ವತದಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ನಿಂತ ನೀರಾಗಬಾರ್ದು, ಹರಿತಾ ಇರುವಂಥ ನೀರಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜ ಗುಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತ ತಕ್ಷಣವೇ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಹಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅಹಂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ನಿಂತ ನೀರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ನಿಂತ ನೀರು ದಿನ ಕಳೀತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಳಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪಾಚಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ.
ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹರಿತಾ ಇರುವಂಥ ನೀರು ಹಾಗಾಗೋಲ್ಲ. ಅದು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನದಿ ತನ್ನ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಸಹ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಹಮನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಲಿಯೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾವೆಷ್ಟೇ ಕಲಿತರೂ ಸಹ ನಾವು ಕಲ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಷ್ಟಿಗೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ನದಿ ಹರಿದು ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಾಗರ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥವನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಗಾರನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಾರನೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಲೇಖಕನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕಲಿಯೋದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಾದರೂ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಮಲದ ಹೂಗಳು ಅರಳಿ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ 10 ಜನರ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಒಂದು 10 ಜನರು ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಬಳಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವಲ್ವ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ಗುಣವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಗುಣಗಳು ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ 10 ಜನರ ಹತ್ರನೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಹೂ ಅರಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇದೇ ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎರಡೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಯಾವ್ದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ? ಅವರು ಸದಾಕಾಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಸೆಗಳನ್ನು, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು, ಜಗತ್ತು ಸದಾಕಾಲ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪರರ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪರರ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಂದು ಕೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಪರರ ವೈರಿ ಆದರೆ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದೇ ವೈರಿ ಅಂತ. ನಾವು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಏನೂ ಸಹ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಸಹ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕಮಲದ ಹೂವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅಂತ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಈ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ, ಈ ಕಮಲದ ಹೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅರಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂಗಳು ಸಹ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸಹ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಮಲದ ಹೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಗುಲಾಬಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವರವರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೆ, ಜನರಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಮಲದಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಹೂಗಳು ಅರಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾದಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಹ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೇಗೆ ಹೂವು ಅರಳಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕ, ಸುಗಂಧದ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ನೋವನ್ನು ಮರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಅನೇಕ, ಈಗ ಹೂವಿನಿಂದ ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಬೂನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿ ಊದ್ಬತ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ. ಹಾಗೆ ಈ ಹಣ್ಣಿಂದಲೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳಾಗ್ತವೆ, ಅನೇಕ ನಾವು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕವೂ ಸಹ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನೂ ಸಹ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕ, ತಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ತಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರುಚಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾದನು ಸಹ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗಿರಬಹುದು, ಜ್ಞಾನವನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಂಚೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಹಂಚಿದಷ್ಟು ಅವನು ಈಗ ಹೂವಿನ ಸುಗಂಧ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೀಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದರ ಸುಗಂಧ ಹರಡುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಹೋದ ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಹೋದ ಅಂತಂದರೆ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಸದಾ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಹೂಗಳು ಅರಳ್ತವೋ, ರುಚಿಕರವಾದಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಸಹ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವನಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಚರಣಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाता, जय जय भारत माता. धरती पर है आम फले, इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले. भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाता, जय जय भारत माता. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವೊಂದು ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹತ್ರ ಅನೇಕ ತರಹದ, ಅನೇಕ ಬಣ್ಣದ, ಅನೇಕ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹೂಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ದೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥದವರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ ಮಿಲ್ ರಹೆ ಸದಾ ಹಿ, ಟೂಟೆ ಕಬಿ ನ ನಾತ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥದವರು ಇರಬಹುದು, ಅವರು ಸದಾಕಾಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಮುರಿದು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ದೂರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವರು ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತೋ ಅವರ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಸಾಧನೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕೊಂಡಾಡುವಂಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜಯಕಾರವನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೇರಿ ಲಾಲ ದಿಶಾ ಮೇ ಹಿ माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले. ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೇರಿ ಲಾಲ ದಿಶಾ ಮೇ ಹಿ ಮಾ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಚಿರಕಾಲ್ ರಹೆ. ಹೇಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಅಮರರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧನೆ, ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಪಟಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಸರು ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕೊಂಡಾಡುವ ಹಾಗೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕೊಡು. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಿರುವವರೆಗೂ ಸಹ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ರಾಜ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರವರು ಅವರ ಹೆಸರಲ್ವಾ.
ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನಪ್ಪ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಹೆಸರು ಸಹ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯೋ ಹಾಗೆ, ಅವನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೇರೆ ಪಾವನ ಆಂಗನ್ ಮೇ ಅಂಧಕಾರ ಹಟೆ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಮೇಲೆ. ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಮನುಷ್ಯನೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಾನೇ ನಾನು ಹಂಚೋದಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡೋಲ್ಲ, ನಾನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ, ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ತಲೆಬಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಹಮ್ಮಿನಿಂದ ಉದಯ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಜಗತ್ತೆಷ್ಟು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತಲ್ವ, ನಾವೆಷ್ಟು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ವ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಸಹ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚುವಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಬೆಳಗುವ ಹಾಗಾಗಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಕತ್ಲು ಮಾಯ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರಬೇಕು. ಯಾರೂ ಸಹ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೇ ಇರುವಂತೆ, ಅಂದರೆ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಾಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಜಾಣತನವನ್ನು, ವಿವೇಕವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತಜಿಯವರು ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಲ್ಕರ್ ಹಿ ಹಮ್ ಸಬ್ ಗಾಯೆ ತೇರೆ ಯಶ್ಕೆ ಘಾತ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ 10 ಜನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ಇದರ ಮೂಲಕ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತಜಿಯವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಡಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಂಚಬೇಕು, ನಾವು ಪುಷ್ಪಗಳಂತೆ, ಫಲಗಳಂತೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಲಾಭಗಳೇನು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಕವಿಯ ಹೆಬ್ಬಯಕೆಯಂಥ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ, ದೇಶಭಕ್ತರಾಗಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶ ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನಾದರೂ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಹದಾಸೆಯನ್ನು, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.